ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि सव्वसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। समयसार अर्थात गुणभेद पर्याय भेद से रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसको आचार्य भगवान समयसार कहते हैं। गुणभेद पर्याय भेद से रहित जो शुद्ध स्वरूप है, उसका चिंतन मनन करके उसका दृष्टि जब आश्रय ले, तब जीव की दशा में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो सम्यक दर्शन की प्रगटता गुणभेद पर्याय भेद से रहित आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसका अवलंबन लेने से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा आचार्य भगवान ये शास्त्र में सिद्ध करके जीवों को धर्म का मूल सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इस समयसार शास्त्र का दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 132 से 136 चलती है और 132 136 में आचार्य भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अज्ञानमय भाव, मिथ्यात्व
अविरति, कसाई और योग, ये अज्ञान में ही चार भाव उसका निमित्त पाकर जीव को नया कर्म का बंध होता है। ये विषय में उसकी भूमिका बनाने के लिए अगला एक स्वाध्याय चला था। उसमें ये सिद्ध किया था कि जीव अनादि का है, कर्म भी अनादि का है, दोनों के बीच में संबंध हो सके ऐसे कारण रूप दोनों में वैभाविक शक्ति भी है। वैभाविक शक्ति का दो प्रकार का परिणाम हो सकता है, एक शुद्ध, दूसरा नैमित्तिक परिणाम हो सकता है। ये वैभाविक शक्ति सिर्फ जीव पुद्गल दो द्रव्य में है, दूसरे चार द्रव्य में नहीं है। इसलिए ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध सिर्फ जीव पुद्गल के बीच में दिखने में आता है, लेकिन ऐसा संबंध जीव को धर्म अधर्म आकाश काल के साथ नहीं है और पुद्गल को भी ऐसा संबंध धर्म अधर्म आकाश काल के साथ नहीं है। यहाँ तक की सब बात सिद्ध हो गई थी। अब जीव और कर्म उसके बीच का संबंध कैसा है? तो के तीन परिणाम एक साथ होता है। कैसी तरह? कर्म का उदय आना, वो कार्य हुआ पुद्गल में। कर्म का उदय आना उसी समय जीव उसमें जुड़कर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करता है। तो कर्म का उदय निमित्त है, वो एक परिणाम। कर्म के उदय में जीव जुड़ा तो जीव की दशा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। ये जीव का परिणाम, ये दूसरा परिणाम। और जीव की सत्ता में जो मोह राग द्वेष उत्पन्न होता है, उसका निमित्त पाकर नई कर्म वर्गणा नया कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के क्षेत्र पर कर्म चिटकते हैं। तो जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष का होना वो निमित्त, और नए कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आना, वो कर्मण वर्गणा में से नया कर्म बना, उसको निमित्त हुआ जीव का मोह राग द्वेष,
और कार्बन वर्गना स्वयं की परिणमन शक्ति के माध्यम से कर्म बनकर आत्मा के प्रदेश पर चिटक गए। तो तीन संबंध एक साथ होता है, कर्म का उदय आना, जीव के सत्ता में विभाव होना और नया कर्म का बंद होना। कर्म का उदय अजीव है, मोह राग द्वेष जीव की सत्ता में हुआ है, नया कर्म का बंध वो भी अजीव है। तो देखो, जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसका निमित्त कारण कर्म का उदय अजीव, और मोह राग द्वेष का फल नया कर्म का बंध वो भी अजीव। तो मोह राग द्वेष होने में निमित्त अजीव और मोह राग द्वेष का फल अजीव। तो कारण और फल अजीव देखकर मोह राग द्वेष को भी अजीव कहने में आता है। कैसी तरह? तो कि मोह राग द्वेष का कारण अजीव है, इसलिए मोह राग द्वेष को अजीव कहा, और मोह राग द्वेष का फल नया कर्म का बंध वो भी अजीव है। तो मोह राग द्वेष का फल अजीव है, इसलिए मोह राग द्वेष अजीव है। तो देखो, कर्म का उदय आना, जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष होना, नया कर्म का बंध होना, ये तीन प्रक्रिया एक साथ दिखने में आती है, लेकिन तीन प्रक्रिया करने वाले तीन भिन्न भिन्न द्रव्य है। कर्म का उदय उद्गल द्रव्य, जीव का विभाव जीव द्रव्य, नया कर्म का बंध और नई कार्बन वर्गना वो भी पुद्गल द्रव्य। तो तीन कार्य एक समय में एक साथ देखकर अज्ञानी ऐसा मानता है कि कर्म के उदय ने जीव को मोह राग द्वेष कराया, और अज्ञानी जीव ऐसा भी मानता है कि मोह राग द्वेष के कारण नया कर्म का बंध हुआ। तो कि कर्म का उदय के कारण मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर व्यवहार का कथन करने में आता है, वो निश्चय कथन नहीं है। क्यों? तो कि कर्म का उदय तो अचेतन है, जीव का मोह राग द्वेष चेतन है। अचेतन चेतन का कार्य करा नहीं सकता। जीव की सत्ता में मोह राग द्वेष इसलिए हुआ कि जीव स्वभाव से च्युत होकर कर्म के उदय में जुड़ा। तो स्वभाव से च्युत हुआ
इसलिए मोह राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। दूसरा कि मोह राग द्वेष के कारण नया कर्म का बंध हुआ नहीं है, वो कथन निश्चय का नहीं है। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण नया कर्म का बंध कहना एक कथन व्यवहार का कथन है। क्यों? तो कि मोह राग द्वेष निमित्त है, लेकिन कार्बन वर्गणा स्वयं की परिणमन शक्ति के माध्यम से द्रव्य कर्म रूप परिणमन उसका होता है। तो तीनों द्रव्य अपना अपना परिणमन अपनी अपनी परिणमन शक्ति के माध्यम से स्वतंत्रपणे करते हैं। एक बात ये हुई। अब दूसरी बात कि कर्म का बंधन होने की प्रोसेस क्या है। तो कि जीव ने अज्ञान किया। तो कि अज्ञान किसको कहे? तो कि जीव और शरीर भिन्न है, फिर भी ज्ञान ने जीव की सत्ता शरीर की सत्ता से भिन्न है ऐसा जाना नहीं। वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान गुण ने मिथ्या ज्ञान प्रकट किया। उसी समय श्रद्धा गुण को वास्तव में आत्म स्वभाव में हूंपना करना चाहिए। उसके स्थान पर श्रद्धा गुण ने मनुष्य पर्याय में हूंपना किया। तो मनुष्य पर्याय में हूंपना करना वो दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व है। तो श्रद्धा गुण में मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ या तो दर्शन मोह उत्पन्न हुआ। उस समय शरीर ठीक है कि अठीक है? ठीक है तो राग होता है, अठीक है तो द्वेष होता है। उस समय चारित्र गुण ने राग द्वेष की उत्पत्ति की। उसी समय आत्म प्रदेशों ने कंपन किया। योग गुण में कंपन उत्पन्न हुआ। कंपन का निमित्त पाकर कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई और आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आई। और आत्मा के प्रदेश उस समय मोह राग द्वेष की उत्पत्ति की है। तो मोह राग द्वेष अरूपी चिकास है। तो आत्मा के प्रदेश पर अरूपी चिकास का उत्पन्न होना
और कार्बन वर्गणा का कर्मरूप होकर आत्म प्रदेश पर चिटकने के लिए आना, उस टाइम कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटक जाते हैं। कर्म का चिटकना वो बंध तत्व है और आत्म प्रदेश का कंपन होना वो आश्रव तत्व है। तो कंपन बंधन में कारण बना, इसलिए बंध का कारण आश्रव है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो देखो, अज्ञान हुआ, मनुष्य पर्याय में हूपना हुआ, मिथ्यात्व, चारित्र गुण में राग द्वेष हुआ, योग गुण में कंपन हुआ, पुरुषार्थ परलक्षी था, और उस समय मोह राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण दुख का वेदन हुआ। एक साथ कितना कार्य हो गया? अज्ञान की उत्पत्ति, मिथ्यात्व की उत्पत्ति, राग द्वेष की उत्पत्ति, कंपन की उत्पत्ति, परलक्षी पुरुषार्थ की उत्पत्ति, दुख का वेदन। ये होने से कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई और वो कर्म आत्मा के प्रदेश पर चिटकने के लिए आए और चिटक गए। तो आत्म प्रदेश पर चिटक जाना कर्म का, तो जीव कर्म के साथ बंध को प्राप्त होता है, उसका ऐसा प्रोसेस है। अब बंधन का प्रोसेस है तो छूटने का प्रोसेस होना चाहिए। तो कि जब जीव मिथ्या ज्ञान के स्थान पर जीव शरीर के बीच में स्वभाव विभाव के बीच में विवेक करेगा, तब ज्ञान उपयोग स्वभाव विभाव का लक्ष्य छोड़कर आत्म स्वभाव में लवलीन हो जाता है। तब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, और जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब श्रद्धा गुण उसकी दृष्टि ज्ञायक पर गिरने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उपयोग आत्मा में कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है। तब चारित्र गुण में वितरागता की प्रकटता होती है। तब योग का कंपन निष्कंप हो जाता है। उस समय स्वभाव लक्षी पुरुषार्थ होता है, और उस समय अतीन्द्रिय सुख का वेदन आता है। क्यों?
तो कि मोह राग द्वेष के स्थान पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ है। तो जीव को चारित्र में शुद्धता प्रकट हुई। वो चारित्र की शुद्धता प्रकट होने से और जीव की दृष्टि और उपयोग नायक स्वभाव में होने से जीव कर्म के उदय में जुड़ नहीं सकता। जीव तो जुड़ गया आत्म स्वभाव में, तो वितरागता प्रकट हो गई। जो वितरागता प्रकट हुई उसका निमित्त पाकर सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग कम हो गया, यानी कर्म की निजरा शुरू हो गई। तो जैसे बंधन की प्रक्रिया है, वैसी तरह कर्म से छूटने की भी प्रक्रिया है। यहाँ तक बात हुई। ये गाथा 132, 136 को समझाने के लिए हुई। अब यही बात फिर से गुजराती में। अगले स्वाध्याय में શરૂ કર્યું હતું કે જીવ છે કે નથી। તો કે જીવ છે કે નથી એવો પ્રશ્ન જે સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે એ જ સત્તા જીવની સત્તા છે। જીવ છે એમ જો તું વર્તમાનમાં એક વખત નક્કી કર, જીવનું છેપણું એકવાર નક્કી થાય તો જે છે એનો નાશ કોણ કરે? જે છે એનો નાશ થાય તો ભળે શેમાં? એનો અર્થ એમ કે જે છે એનો નાશ થતો નથી, તો જે છે વર્તમાનમાં એ પૂર્વે પણ હતું, માટે જીવ અનાદિનો છે। જે છે એનો નાશ થાય તો ભળે શેમાં? એનો અર્થ એમ કે જીવ ભવિષ્યમાં પણ નાશ થઈ શકતો નથી, માટે જીવ વર્તમાનમાં છે, ભૂતકાળમાં હતો અને ભવિષ્યમાં હશે। તો જીવ તો અનાદિકાળનો છે। અનાદિકાળનો છે એ નક્કી કેમ થાય? તો કે એક દિવસના બાળકને કોણે સમજાવ્યું કે ગ્લુકોઝનું પાણી પી જવાય અને કડવી દવા મોઢામાંથી કાઢી નખાય? કોઈએ સમજાવ્યું છે કે સમજણ સાથે લઈને આવ્યો છે? સમજણ સાથે લઈને આવે તો એનો અર્થ એમ કે પૂર્વે ક્યાંક હતો। એનો અર્થ એમ કે જીવ
શરીર બદલે છે, પણ જીવ કાંઈ નાશ પામતો નથી. જો જીવ પૂર્વે હતો ત્યાં જન્મો ત્યાર પહેલાં ક્યાં હતો? ફરી પાછું ત્યાં જન્મો તો એની પહેલાંના ભવમાં ક્યાં હતો? તો કે એનો અંત જ નહીં આવે, આગલો ભવ, આગલો ભવ, આગલો ભવ. તો જીવ અનાદિનો છે, અનંતકાળ રહેશે. જીવ અનાદિકાળથી છે, પણ કર્મ એ તો સૂક્ષ્મ છે, અમને દેખાતા નથી. તો કર્મ છે એમ અમારે નક્કી કેમ કરવું? શાસ્ત્રમાં લખ્યું એટલે માની લેવું કે એની પાછળ કોઈ ન્યાય યુક્તિ છે સમજવા માટે? તો કે કર્મ ભલે સૂક્ષ્મ હોય, કર્મ ભલે તને નજરો નજર દેખાતા ન હોય, ન દેખાય માટે નથી એમ કહી શકાય નહીં. આ ટેલિફોન છે, મોબાઈલ ફોન છે, એના સિગ્નલ દેખાતા નથી, છતાંય રિંગ વાગે તો સિગ્નલ આવ્યા છે એમ નક્કી થાય કે ન થાય? અચ્છા, તેવી રીતે કર્મ દેખાતા નથી, પણ કર્મ અનુભવમાં આવે છે, એના ઉપરથી નક્કી થાય કે કર્મ છે. તો કે કર્મ અનુભવમાં આવે છે, નક્કી કેમ કરવું? તો કે અંધ માણસને વસ્તુ દેખાતી નથી, પણ વસ્તુ સંબંધીનું જ્ઞાન એટલે વેદન ઉપરથી નક્કી કરે છે કે આ કઈ વસ્તુ છે. અંધ માણસ તમે કાંઈ બોલો નહીં અને હાથ મિલાવો, એના ઉપરથી કહી દે કે આવો વિજયભાઈ, પણ એ તો દેખાતા નથી, અંધ છે. તો કે એના સ્પર્શેન્દ્રિયમાં એવી તાકાત છે કે સ્પર્શ કરતા આ વ્યક્તિ કોણ છે એવું જાણી શકે. ગોળ દેખાતો નથી, પણ ગોળને ચખાડો તો અંધ માણસ એમ કહી શકે કે આગળ પણ ગોળનું છે, સાકરનું નથી, સેક્રીનું નથી. તો વેદન જો જુદા જુદા સ્વાદનું આવે, ખાટા સ્વાદનું વેદન કર્યું, મીઠા સ્વાદનું વેદન કર્યું, તીખા સ્વાદનું વેદન કર્યું, તો અંધ માણસ એ ત્રણેય વસ્તુને દેખતો નહીં હોવા છતાં આ ગોળ છે, આ કાચી કેરીની ખટાશ છે, અને આ મરચાની તીખાશ છે કે તજની તીખાશ છે એમ નક્કી કરી શકે છે. તેમ અજ્ઞાની
એનું જ્ઞાન અવરાઈ ગયેલું હોવાથી, સ્થૂળ હોવાથી, ક્ષમસમ રૂપે હોવાથી ભલે કર્મ એને દેખાય નહીં, પણ પોતાના પરિણામના અનુભવ ઉપરથી વર્તમાન કયા કર્મનો ઉદય ચાલે છે એ નક્કી કરી શકે છે. ક્રોધ કર્મનો ઉદય ચાલતો હોય તો આકુળતાનો વેદન થાય. માન કસાઈનો ઉદય ચાલતો હોય તો માનની મીઠાશનો ભોગવટો એને આવે, અંદર ઉલ્લાસ હોય. અમે આ સંસ્થા બનાવવામાં આટલા લાખ આપ્યા છે કે આટલા કરોડ આપ્યા છે, અને સમાજ અમારું બહુમાન કરે તો સમાજની ફરજ છે, અમે કર્યું છે માટે કરે છે ને. તો સમાજ માન આપે, એ માન ભાવનું વેદન, એના ઉપરથી ખબર પડે કે અત્યારે જીવના કયા પરિણામ ચાલે છે. તો જીવને ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદ આવે. ક્રોધનો સ્વાદ, માનનો સ્વાદ, માયાનો સ્વાદ, લોભનો સ્વાદ, શોકનો સ્વાદ, ભયનો સ્વાદ. તો એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદ ઉપરથી એમ નક્કી થાય કે જીવ જુદા જુદા કર્મના સંગમાં આવ્યો છે, માટે જીવ પણ છે ને કર્મ પણ છે. જીવ અજ્ઞાની અનાદિકાળથી મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમે છે, અને એને દુઃખમય આકુળતામય સ્વાદનું વેદન આવે છે. એ એમ બતાવે છે કે અનાદિકાળથી જીવ ને કર્મનો ઉદય પણ છે ને એની સાથે જોડાવા પણ છે. માટે કર્મ છે એ આપણા પરિણામના વેદન ઉપરથી નક્કી કરી શકાય તેવું છે. તો જીવ પણ છે, કર્મ પણ છે. હવે બંને છે તો બંને વચ્ચે સંબંધ છે કે નથી? અને બંને વચ્ચે સંબંધ છે તો સંબંધ થવાનું કારણ શું છે? બંને વચ્ચે સંબંધ છે તો આવો સંબંધ છે માત્ર જીવ અને પૂતગલ વચ્ચે જ કેમ છે? શા માટે જીવને ધર્મ અધર્મ આકાશકાળ સાથે બંધને પ્રાપ્ત થવાનો સંબંધ નથી? શા માટે કર્મ જીવ સાથે બંધાય છે પણ કર્મ ધર્મ અધર્મ આકાશકાળ સાથે બંધાતા નથી? તો કે આવા સંબંધનું કારણ વૈભાવિક શક્તિ છે. વૈભાવિક નામની એક શક્તિ છે, એટલે કે ગુણ છે. આ ગુણ વિશેષ પ્રકારનો ગુણ છે. વિશેષ ગુણ, ગુણના 3 પ્રકાર: સામાન્ય ગુણ, વિશેષ ગુણ ને અસાધારણ ગુણ. વૈભાવિક શક્તિને વિશેષ ગુણ કેમ કીધો? તો કે 2 દ્રવ્યમાં છે.
જીવ અને પૂતગલમાં 6 દ્રવ્યોમાં જો ગુણ હોત તો સામાન્ય ગુણ કહેત. આ ગુણ માત્ર એક જીવમાં જ હોત, બીજા 5 દ્રવ્યોમાં ન હોત તો અસાધારણ ગુણ કહેત. પણ આ તો 2 દ્રવ્યોમાં છે. આ વિશેષ ગુણની પર્યાયમાં એવી યોગ્યતા છે કે જીવ કર્મ સાથે સંબંધમાં આવી શકે ને કર્મ જીવ સાથે સંબંધમાં આવી શકે. આવો ગુણ ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળમાં નથી. માટે જીવ ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ સાથે આવો સંબંધ કરી ન શકે. ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળમાં આવો વૈભાવિક શક્તિ નામનો ગુણ નથી. માટે કર્મનો સંબંધ ધર્મ અધર્મ આકાશ કાળ સાથે થઈ ન શકે. વૈભાવિક શક્તિને ગુણ કહેવામાં આવે છે. વૈભાવિક ગુણ. ગુણ હોય છે ત્રિકાળ. માટે વૈભાવિક શક્તિ જીવ પૂતગલમાં છે તો ત્રિકાળ. દરેક ગુણ 2 પ્રકારે પરિણમી શકે. એક એનું અશુદ્ધ પરિણમન હોય, બીજું શુદ્ધ. એમ વૈભાવિક શક્તિ 2 પ્રકારે પરિણમી શકે છે. એક શુદ્ધતા રૂપે પરિણમી શકે અને બીજું નૈમિતિક રૂપે પરિણમી શકે. બીજું પરિણમન નિમિત્તની હાજરીમાં જોવા મળે. આ 2 પ્રકારનું જે પરિણમન થાય એમાં એક શુદ્ધ પરિણમન છે, બીજું નૈમિતિક પરિણમન છે. જીવમાં વૈભાવિક શક્તિ છે, માટે કર્મનો ઉદય નિમિત્ત થાય તો જીવ વિભાવ રૂપે પરિણમે, એટલે નૈમિતિક રૂપે પરિણમે. એવી વૈભાવિક શક્તિની પર્યાયમાં યોગ્યતા છે. માટે જીવમાં વૈભાવિક શક્તિ હોવાને કારણે કાર્મણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમીને ઉદયરૂપ આવે તો એ ઉદયમાં જોડાવાની યોગ્યતા, એટલે નૈમિતિક રૂપે પરિણમવાની યોગ્યતા વૈભાવિક શક્તિને કારણે છે. હવે એવી યોગ્યતાને કારણે જોડાતા જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. એ મોહ રાગ દ્વેષનું નિમિત્ત પામીને કાર્મણ વર્ગણામાં એવી યોગ્યતા છે કે કર્મ રૂપે પરિણમી શકે. તો કાર્મણ વર્ગણાનું કર્મ રૂપે પરિણમવું
એમાં જીવના મોહ રાગ દ્વેષ નિમિત્ત હોવાથી કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમે એવી યોગ્યતા કારમણ વર્ગણામાં વૈભાવિક શક્તિને કારણે છે. વૈભાવિક શક્તિનું વર્ણન તમને ભાગ્યે જ કોક શાસ્ત્રમાં વાંચવા મળશે. જેમ કે પંચાધ્યાય શાસ્ત્ર. પંચાધ્યાય શાસ્ત્ર એના બે વિભાગ છે. એક પૂર્વાર્ધ અધિકાર અને એક ઉત્તરાર્ધ અધિકાર. તો પંચાધ્યાયનો ઉત્તરાર્ધ અધિકાર છે લગભગ 500 કે 525 પેજ છોડી દો પછી એ વિષય આવે છે. વૈભાવિક શક્તિનું વર્ણન. તો વૈભાવિક શક્તિ જીવ પૂતગલ બેમાં છે. એ વૈભાવિક શક્તિ એક જાતનો ગુણ છે. ગુણ છે એટલે ત્રિકાળ છે. તો જીવમાં ત્રિકાળ વૈભાવિક શક્તિ છે, પૂતગલમાં પણ ત્રિકાળ વૈભાવિક શક્તિ છે. વૈભાવિક શક્તિ ગુણ હોવાથી એને પરિણમન છે. એક ગુણ બે પ્રકારનું પરિણામ કરી શકે. શુદ્ધ પરિણામ બી કરી શકે અને અશુદ્ધ પરિણામને ઉત્પન્ન કરવાની એનામાં યોગ્યતા પણ છે. વૈભાવિક શક્તિ જીવ પૂતગલમાં હોવાથી કર્મનો ઉદય પૂતગલ છે. એ ઉદયમાં જીવ જોડાઈ શકે એવી યોગ્યતા વૈભાવિક શક્તિને કારણે છે. અને જીવ એમાં જોડાય ત્યારે જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષ વિભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. આ મોહ રાગ દ્વેષ નું નિમિત્ત પામીને કારમણ વર્ગના કર્મરૂપે પરિણમી શકે એવી યોગ્યતા કારમણ વર્ગણામાં વૈભાવિક શક્તિને કારણે હોય છે. તો વૈભાવિક શક્તિ માત્ર જીવ પૂતગલમાં છે. માટે જીવ કર્મ સાથે બંધાઈ શકે છે. પણ ધર્મ આકાશકાળમાં વૈભાવિક શક્તિ નથી. માટે જીવ ધર્મ આકાશકાળ સાથે બંધાઈ શકતો નથી. બંધાઈ શકતો નથી તો જીવનું દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા અને કારમણ વર્ગણાના પણ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવ જુદા. બંને ભિન્ન દ્રવ્ય છે. બંનેમાં વૈભાવિક શક્તિ છે. બંનેમાં નૈમિત્તિક સંબંધ કરી શકે એવી યોગ્યતા છે. માટે
જીવનો સંબંધ પૂતગલ સાથે બંનેમાં વૈભાવિક શક્તિ હોવાને કારણે શક્ય છે, પણ જીવનો ધર્મ આકાશકાળ સાથે એવો સંબંધ થવો અશક્ય છે, કારણ કે ધર્મ આકાશકાળમાં વૈભાવિક શક્તિ નથી. અને પૂતગલમાં વૈભાવિક શક્તિ છે, માટે જીવ સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે, પણ ધર્મ આકાશકાળમાં વૈભાવિક શક્તિ નથી, માટે પૂતગલનો સંબંધ ધર્મ આકાશકાળ સાથે થઈ શકતો નથી. તો જીવ છે અનાદિથી છે, અનંતકાળ રહેવાનો. કર્મ છે અનાદિકાળના, પણ એનાથી મુક્તિ થઈ શકે છે. જીવ અને પૂતગલ બંનેમાં વૈભાવિક શક્તિ છે, બીજા 4 દ્રવ્યોમાં નથી. વૈભાવિક શક્તિ ગુણ હોવાથી ગુણને પણ પરિણામ હોય છે, એમ પ્રવચનસાર 93 ગાથામાં ભગવત કુનકુંદાચાર્ય દેવે કહ્યું છે. હવે બંધાવાની પ્રોસેસ શું છે? તો કે જીવ જ્યારે અજ્ઞાન રૂપે પરિણમે છે ત્યારે દ્રવ્ય કર્મ સાથે બંધાય છે, અને જીવ જ્ઞાની થાય છે ત્યારે દ્રવ્ય કર્મ સાથે બંધાતો નથી. તો કે બંધાવાની પ્રોસેસ શું છે? તો કે અજ્ઞાનની ખાણમાંથી દર્શનમોહ એટલે મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થાય છે, ચારિત્ર મોહ એટલે રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, આત્મ પ્રદેશોનું કંપન થાય છે, નવી કાર્બન વર્ગણાઓ કર્મરૂપે પરિણમે છે, પુરુષાર્થ પરલક્ષી થાય છે, અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન આંશિક થાય છે. અજ્ઞાન દશા હોય તો જીવ દર્શનમોહ એટલે મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણમે છે, રાગ દ્વેષ એટલે મિથ્યા ચારિત્ર રૂપે પરિણમી શકે છે, યોગનું કંપન કરી શકે છે, પુરુષાર્થ પરલક્ષી કરી શકે છે. આમ અજ્ઞાની જીવ અજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ કરે, પર પદાર્થમાં હુંપણું કરીને દર્શન મોહને ઉત્પન્ન કરે, પર પદાર્થમાં હિતહિત બુદ્ધિ કરીને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે,
ત્યારે આત્મ પ્રદેશોનું જે કંપન થાય છે એ કંપનનું નિમિત્ત પામીને કાર્બન વર્ગના કર્મ રૂપે પરિણમે છે. એ જ સમયે જીવની દશામાં મોહ રાગ દ્વેષની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ આત્માના અરૂપી ચિકાસવાળા પરિણામ હોવાથી કાર્બન વર્ગણામાંથી થયેલા કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીટકે છે. એવી આત્માના પરિણામમાં યોગ્યતા છે. તો જીવનું અજ્ઞાન રૂપે પરિણમવું, મોરાગદ્વેષ રૂપે પરિણમવું, આત્મ પ્રદેશોનું કંપન થવું, એ કંપન જ કાર્બન વર્ગણાને કર્મ રૂપે પરિણમવામાં નિમિત્ત છે. અને તે જ સમયે મોહ રાગ દ્વેષ આત્માના સર્વ પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થયા છે એ આત્માની અરૂપી ચિકાસ હોવાથી આવેલા કર્મો આત્માના પ્રદેશે ચીટકે છે. આવી કર્મ બંધન થવાની પ્રક્રિયા છે. કર્મબંધની પ્રક્રિયા થાય ત્યારે જ્ઞાન અજ્ઞાન રૂપે જ પરિણમે. શ્રદ્ધા પરદ્રવ્યમાં જ હુંપણું કરે. ચારિત્ર ગુણમાં રાગ દ્વેષ જ ઉત્પન્ન થાય. આત્માના પ્રદેશોનું યોગ ગુણનું કંપન પણ થાય. પુરુષાર્થ પરલક્ષિત થાય અને દુઃખનું વેદન ઉત્પન્ન થાય. આ બધી પ્રક્રિયાને કારણે કાર્બન વર્ગણામાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કર્મો આત્મ પ્રદેશને ચીટકે છે. તો એ કર્મ બંધનની પ્રક્રિયા થઈ. તો કે જેવી બંધનની પ્રક્રિયા છે એનાથી ઉલટી પ્રક્રિયા કરતો છૂટી શકાય કર્મથી. એ પ્રક્રિયાની વાત પછીના સ્વાધ્યાયમાં આવશે. હવે પરમ દિવસથી શરૂ થશે આપણે સમ્યક જયંતિ 20 તારીખથી 24 તારીખ સુધી. એટલે હું કાલ બપોર પછી સોનગઢ જઈશ. એટલે આપણો સ્વાધ્યાય 25 તારીખથી શરૂ થશે. કાલ સવારનો સ્વાધ્યાય પ્રવચન સારનો ચાલુ રહેશે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય.
પૂજ્ય ગુરુદેવના નવભવનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવ યુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનના સમાવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જય જીનેન્દ્ર. જય જીનેન્દ્ર.